کے دو بڑے نیوز چینلز کی بہت بہت شکریہ. بشرا اور تابش صاحب نظر کر رہے تھے، شعر عرض کر رہے تھے، آپ سے مخاطب تھے راحت اندوری صاحب. اور آپ کیا کہیں گے؟ کچھ مایوسی بھی مجھے تھوڑی دکھائی دی، تھوڑا آزادی، جشن آزادی ہے، تھوڑی جشن کی بھی باتیں ہو جائیں. میں عرض کر رہا ہوں کچھ شعر جہاں لکھوں. عرض کیا ہے کہ ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں، اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے، اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے، بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے، بڑے ثواب کمائے گئے جوانی میں. از کیا ہے کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے، صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے. خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے، اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. اور میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. پیزا صاحب میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. اور دو تین شعر پر میں پڑھ کر اجازت چاہ رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، ہر موسم میں سب کو رسوا باری باری کیا کرو، ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. اور نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش، روز وہی ایک کوشش، زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش، زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. اور چاند زیادہ روشن ہے، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھیا، جی مت بھاری کیا کرو. مت بھاری کیا کرو. کیا بات ہے. اور بشرا کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مشاعروں میں ہمارے حکمرانوں کو بھی شریک ہونا چاہیے. یہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنے بڑے مسئلے کریٹ کر دیتے ہیں، کیا ان کی ضرورت ہے. اب کہنے والے اس پار بھی ہیں اور اس پار بھی، وہ کہیں گے کہ یہ وہی واگا پر موم بتی جلانے والے ہیں. بہت سے لوگ ان موم بتیوں کو بجھا بھی دیتے ہیں، لیکن ہم موم بتی جلانے کی کوشش کرتے رہیں گے. بشرا بہت شکریہ سندیپ، بہت خوبصورت کلام راحت اندوری صاحب نے ہم سب کو سنایا، اور آپ کی باتیں بھی اسی کا حصہ ہیں. موم بتی جلانے کی جہاں تک بات ہے تو ہر ایک کو ہم میں سے اپنے اپنے حصے کی موم بتی ضرور جلانا ہے. جہاں ہم موجود ہیں اور جہاں نفرت ہے، جہاں محبت نہیں ہے، وہاں تو اس موم بتی کو کبھی بجھنا ہی نہیں چاہیے. اور جب تک میں آپ سے ایک بات کہوں، جب تک ہم لکھنے والے، ہم لکھاری ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور ہم موم بتی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ اس وقت تک یہ شمع جلتی رہے گی، کبھی نہیں بجھے گی. اور اب میں درخواست گزار ہوں ہمارے ملک کے خوبصورت اور معروف شاعر خالد مسعود خان سے. یقیناً آپ بھی ان کا کلام سن کے بہت لطف اندوز ہوں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آزادی اور خوشی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں. آزادی خوشیوں کا پیش خیمہ ہے، تو خوشیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بکھیرنا بھی اتنا ہی اہم ہے. تو اس حوالے سے کچھ نمکین جو کلام ہے وہ عرض کر رہا ہوں. یہ جناب مفکر پاکستان جناب اقبال کی وہ ایک نظم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. تو یہ بلبل اور جگنو کے حوالے سے نئے تناظر میں ایک
कथा है जी कि इरशाद। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगते सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। और एक और कथा कि कते को नवान है पंजाबी में जी के लो हुण लब दे फिरो। हाँ, अब ढूंढते रहें। हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर, हर कोने में अच्छी बीवी मिलेगी दुनिया अंदर। हाँ। अल्लाह जाने ये अफवाह कब और किसने फैला दी। किस कोने में जाकर बंदा अच्छी बीवी ढूंढे, रब सोने ने फानी दुनिया बिल्कुल गोल बना दी। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। संदीप, आपको अच्छा लगा होगा मेरा ख्याल है कलाम और खालिद मसूद साहब की ये खसूसियत है कि वो जहाँ भी मौजूद होते हैं अपना माहौल बना लेते हैं, संजीदा लोगों को भी वो हंसा देते हैं। बिल्कुल। और इसमें बुशरा एक बात हमें कतई नहीं भूलनी चाहिए कि हल्की बात कहने में भी बहुत गहराई, बहुत गंभीरता चाहिए होती है। ये बातें लगती हैं कि बड़े हल्का बस कह दिया, अनायास ही कह दिया, वो ऐसे ही नहीं कही जाती, उसमें भी एक कहीं ना कहीं एक संदेश छिपा होता है। और हमारे साथ पॉपुलर मेरठी साहब हैं, वो भारत पाकिस्तान के मुशायरे कोई बात होती है ना, वो मुकाबला महामुकाबला लोग करने लगते हैं, मैं मुकाबला नहीं करवा रहा हूँ। पॉपुलर मेरठी साहब ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं, हल्के अंदाज में बात कहेंगे गंभीर। पॉपुलर साहब, मैं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चंद ख़तात व बंद हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। देखिए राहत भाई कि मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। क्या बात, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। और देखें कि दीवानगी शौक का आलम है कुछ अजीब, हासिल है रहनुमा न कोई हम सफर नसीब, खाता हूँ ठोकरे मैं सरे कूचाए हबीब, हैरत की बात यह है कि ससुराल के करीब, पहचानता नहीं हूँ खुद अपने खुसर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। पहचानता नहीं हूँ खुद अपने ससुर को मैं, उनसे ही पूछता हूँ कि जाऊँ किधर को मैं। और नैयर जमाल अशरफ व आजम भी पिट गए, नैयर जमाल अशरफ व आजम भी पिट गए, कुए बुता में शह के मुकर्रम भी पिट गए, दीवाने पन में किबले आलम भी पिट गए। हम थे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए, हम थे बहुत शरीफ मगर हम भी पिट गए। जो बात अपने घर में थी वो बात भी गई, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। जो बात अपने घर में थी वो बात भी गई, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। और देखें कि तोबा तोबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, तोबा तोबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर। चार आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी चार टेलीफोन पर। तोबा तोबा प्यार का इजहार टेलीफोन पर, दोस्तों से करना जिक्र यार टेलीफोन पर, और चार आशिक कर रहे थे तस्करा माशूक का, एक जैसी गुफ्तगू थी चार टेलीफोन पर। और देखें संदीप भाई के फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी। जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। बुशरा, यहाँ पर एक बात जरूर मेरे जहन में अचानक आई, वो ये कि चाहे संजीदा गंभीर बातें हों, हल्की बातें हों, बातें एक जैसी हैं, उस पार भी इस पार भी, उधर भी वही हल्का फुल्का अंदाज भी होता है, वही संजीदगी भी है, वही गंभीरता भी है, मसाइल वही हैं, शक्ल वही है, रंग वही है, खून वही है, एक दीवार फिर भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। बुशरा, बहुत शुक्रिया संदीप। दीवारें हमसायों के दरमियान होती हैं, दीवारें कायम रहते हुए भी अगर मोहब्बत बाकी बच जाए तो यही हमसायगी की खूबसूरती है।
اب میں درخواست کرتی ہوں محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے وہ اپنا کلام پیش کریں. شکریہ بشرا. سب سے پہلے تو میں سرحد کے اس پار موجود اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور وہاں رہنے والوں کو، تمام رہنے والوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دوں گی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اسی دن کی مناسبت سے اپنے چند اشعار پہلے پیش کروں گی اور اس کے بعد ایک غزل. اور غزل کے چند اشعار. کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، کبھی ہم ساتھ ہوں اور راستہ ہموار بھی ہو. کہیں ایک شہر بے قید در و دیوار بھی ہو، کبھی ہم ساتھ ہوں اور راستہ ہموار بھی ہو، اور ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں. ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں، جو موسم اس کنارے ہے وہی اس پار بھی ہو. ضروری تو نہیں ہے منزلیں، ضروری تو نہیں ہے منزلیں سب ایک سی ہوں، جو موسم اس کنارے ہے وہی اس پار بھی ہو. اور یہی دل جبر کی وحشت سے جو بپھرا ہوا ہے، یہی دل جبر کی وحشت سے جو بپھرا ہوا ہے، یہ خود محکوم ہو جائے اگر مختار بھی ہو. یہی دل جبر کی وحشت سے جو بپھرا ہوا ہے، یہ خود محکوم ہو جائے اگر مختار بھی ہو. اور یہ سب راہیں دراہیں خود بنا رکھے ہیں ہم نے، بہت اچھی. یہ سب راہیں دراہیں خود بنا رکھے ہیں ہم نے، کہ ہم خود چاہتے ہیں زندگی دشوار بھی ہو. بہت اچھا. بہت ساری باتیں اس درمیان پاکستان کے شعراء حضرات نے بھی کی اور ہمارے ملک کے بھی. بطور تحفہ ایک نئی غزل کے چند شعر پیش کرنا چاہتی ہوں، مطلع سماعت فرمائیے گا. اب میں نص کرنا بھی چاہتی ہوں، عرض کرتی ہوں. جان بھی اب دل پہ واری جائے گی، سماعت فرمائیے گا. مطلب جان بھی اب دل پہ واری جائے گی، جان بھی اب دل پہ واری جائے گی، یہ بلا سر سے اتاری جائے گی، یہ بلا سر سے اتاری جائے گی. اب شعر میں نے یہ غزل کیوں سنانا چاہا، دیکھیں. جانے کب وہ آئے گا پردیس سے، جانے کب وہ آئے گا پردیس سے، جانے کب یہ بے قراری جائے گی، جانے کب یہ بے قراری جائے گی. اور میرا پسندیدہ شعر. ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن، راز صاحب ایک پل تجھ بن گزرنا ہے کٹھن، زندگی کیسے گزاری جائے گی، زندگی کیسے گزاری جائے گی. آسماں سے چاند تارے نوچ لو، سندیپ بھائی. آسماں سے چاند تارے نوچ لو، کب تلک جھولی پساری جائے گی، کب تلک جھولی پساری جائے گی. پیار کے چکر میں انجم ایک دن، پیار کے چکر میں انجم ایک دن، زندگی بے موت تمہاری جائے گی، زندگی بے موت تمہاری جائے گی، یہ بلا سر سے اتاری جائے گی. بہت بہت شکریہ. کیا بات، کیا ادائیگی، کیا آواز. اور بشرا، جو بات میں انجم رہبر کو نیوتا دینے سے پہلے کہہ رہا تھا، آپ کا بھی ٹیک چاہوں گا. جو
देखिए जाहिल इस तरफ भी हैं, आपकी तरफ भी हैं, फिरका परस्त ताकतें यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, आतंकी थोड़े कम यहाँ हैं, आपकी तरफ ज्यादा। तो लेखनी वाले, कलम के सिपाही जो लोग, देखिए आज हम एक दूसरे से मुखातिब हैं, क्या हमें आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? आवाज होती है बुलंद, होती जरूर है, उसे और मुखर, उसे और बुलंद करने की जरूरत है क्या? भारत और पाकिस्तान के लोग आजादी का पर्व मना रहे हैं, हम यहां मुशायरा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर। खूबसूरत महफिल मुशायरा के आखिरी मेहमान हमारे सीनियर शायर जनाब कासिम पीरजादा साहब अब आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे। पीरजादा कासिम साहब। ये ऐसा अच्छा और नादिर मौका नज़रों के सामने है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब यौम आज़ादी आया तो हमने तय किया कि ये यौम आज़ादी मिल के मनाया जाए, और इसमें पाकिस्तान से दुनिया टीवी और हिंदुस्तान से न्यूज़ 24 जिसके स्टूडियोज़ में बहुत अहम हिंदुस्तान के माने हुए शोरा बैठे हैं, और मेरे साथ भी पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ, और क्योंकि अब बात उर्दू शायरी के हवाले से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बाहर की भी है, इसलिए हम सब उस तरफ भी और इस तरफ भी उर्दू दुनिया में जाने पहचाने लोग हैं। अर्ज़ किया है कि तुम्हें जफा से न यूं बाज आना चाहिए था, तुम्हें जफा से न यूं बाज आना चाहिए था, अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था, अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था। तवील रात के पहलू में कब से सोई है, तवील रात के पहलू में कब से सोई है, तवील रात के पहलू में कब से सोई है, नवीदे सुबह तुझे जाग जाना चाहिए था, जाग जाना चाहिए था, नवीदे सुबह तुझे जाग जाना चाहिए था। ये वक्त सारे जमानों का खून चाट गया, देखिए ये वक्त सारे जमानों का खून चाट गया, मगर ये हिज्र इसे बीत जाना चाहिए था, मगर ये हिज्र इसे बीत जाना, ये वक्त सारे जमानों का खून चाट गया, मगर ये हिज्र इसे बीत जाना चाहिए था, इसे बीत जाना चाहिए था। और बुझे चरागों में कितने हैं जो जले ही नहीं, बुझे चरागों में कितने हैं जो जले ही नहीं, सवादे वक्त इन्हें जगमगाना चाहिए था, सवादे वक्त इन्हें जगमगाना चाहिए था, जगमगाना चाहिए था। और अजब न था कि कफस साथ लेके उड़ जाते, अजब न था कि कफस साथ लेके उड़ जाते, तड़पना चाहिए था फड़फड़ाना, अजब न था कि कफस साथ लेके उड़ जाते, साथ लेके उड़ जाते, तड़पना चाहिए था, फड़फड़ाना चाहिए था। बहुत अच्छा। और बहुत कलक हुआ हैरत गजीदा तूफा को, बहुत खलक हुआ हैरत गजीदा तूफान को कि डूबा कौन किसे डूब जाना चाहिए, बहुत कलक हुआ हैरत गजीदा तूफान को कि डूबा कौन किसे डूब जाना चाहिए था, किसे डूब जाना चाहिए था। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ और इजाजत चाहता हूँ कि तमाम उम्र की आसूदगी वसल के बाद, तमाम उम्र की आसूदगी वसल के बाद फिराक आखिरी धोखा था, खाना चाहिए था। बहुत बहुत तमाम उम्र की आसूदगी वसल के बाद फिराक आखिरी धोखा था, खाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। संदीप, आपको मेरी तरफ से, स्टूडियो में मौजूद तमाम लोगों की तरफ से, शुरा कराम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। इसी उम्मीद के साथ बुशरा आपको, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी अवाम को आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भारतवासियों को भी नमस्कार।